ایک تو وہ آدمی جو سفر کر رہا ہے, اب دیکھیے میں ایک ریسرچر کے تحت کہوں کہ وہ آدمی دیکھتا ہے جی اس کتاب میں اور اس کتاب میں, مثلاً یہ 10 دن کا معاملہ, یہ 15 دن کا معاملہ ہے, اس میں ڈفرینس کیوں ہے کہ کتنے دن قیام کرے گا تو سفر, اور رمضان میں اگر وہ مستقل سفر کر رہا ہے تو اس کی کیا احکامات ہیں, کب وہ روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا, اور اس کی قضا کیسے ہوگی. دیکھیں جو مسافر ہیں وہ صحیح بخاری کے اندر تو 19 دن کا ذکر آیا ہے, جو سب سے مضبوط قول ہے وہ تو یہی ہے. لیکن عموماً جب ہم سفر میں روزے سے متعلق پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں تو سب کے سب لوگ مسافر ہی ہوتے ہیں, کیونکہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے, مثلاً آپ کراچی سے فیصل آباد اگر آئے ہیں سپوز 3 مہینے کے لیے, روزہ تو آپ کے لیے ایشو اس وقت ہے جب آپ کراچی سے فیصل آباد کا درمیانی سفر اختیار کر رہے ہیں. اچھا, تو یقیناً وہ تو آپ مسافر ہی ہیں, کیونکہ مسلسل ٹرانزیشن پیریڈ میں آپ کسی ایک جگہ تو آپ 19 دن کے لیے رک بھی نہیں رہے, تو اس دوران آپ اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. 19 دن آپ کہہ رہے ہیں یہی رہے گا جی, 19 دن یعنی آپ 19 دن درمیانے سفر, جی درمیانہ جو سفر ہے وہ تو آپ ہے ہی مسافر ہے نا. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو 19 دن کے لیے آپ اگر کہیں جائیں نا, 19 دن سے زیادہ کے لیے, تو آپ وہاں پہ مقیم ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہاں پہ جب آپ پہنچ گئے وہاں تو آپ نے روزے رکھنے ہی ہے نا. میں راستے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تردد ہوتا ہے نا روزہ چھوڑنے والا, وہ تو راستے میں ہے نا. جب آپ سٹیبل کنڈیشن میں بیٹھے ہیں, بھلے 5 دن کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں, مثلا میں یہاں سے 5 دن کے لیے کراچی چلا جاتا ہوں, تو مجھے تردد تو یہاں سے کراچی پہنچنے میں. جب میں کراچی جا کے پہنچ گیا اپنے گھر میں 5 دن کے لیے ہوں, بھلے میں مسافر ہوں, میں چاہوں تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہوں, لیکن بعد میں بھی تو مجھے ہی رکھنے ہیں. تو مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں, کیونکہ بعد میں تو مجھے بڑی تکلیف ہے رکھنے میں, اس وقت تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے. لیکن سفر کے دوران وہ مشقت والا کام ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر لوگوں نے صاحبان کے ذریعے سایہ کیا ہوا ہے, تو آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے, سب لوگ اس کی خدمت میں لگے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس نے تو روزہ رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا اس نے روزہ رکھ کے سب کو ایک تکلف میں ڈالا ہوا ہے, تو سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اچھا, یہ آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا. اچھا, اس سے بعض لوگوں نے یہ رزلٹ نکال لیا کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے, کیونکہ حضور نے تو کنڈیم کیا ہے. لیکن مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسافر بھی اور مریض روزہ جو ہے وہ موقوف کر سکتا ہے بعد کے دنوں کے لیے, تو کیا میں سفر میں روزہ پھر نہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک رخصت ہے, چاہو تو لے لو اور رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو. اب ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ سفر کس نوعیت کا. مثلا آج کل جو سفر ہے, میں آلموسٹ 15 سال تک ایک ایسے روٹ پہ سفر کرتا رہا ہوں, اسلام آباد سے جیلم اور جیلم سے اسلام آباد کے, میرے ہر رمضان کے 8 روزے تو سفر میں آتے تھے. اچھا, لیکن میں اگر وہ 8 چھوڑوں تو شوال میں تو مجھے ہی رکھنے ہیں, لیکن مجھے کیا تردد ہے, میں یہاں سے آئی ایس میں بیٹھتا ہوں, 2 گھنٹے بعد جا کے اتر جاتا تھا. وہ 2 گھنٹے کی تکلیف جو آج کل ایز سچ کوئی تکلیف نہیں جی ٹی روڈ کے اوپر, اور اگر ہے اس والے میں ہے جس سے ہم آئے ہیں, لیکن وہ اگر آپ کو فیل ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, چھوڑ دیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, آپشنل ہے. آپ یہ بھی نہیں, آپ ایون اگر ہوائی جہاز کے ذریعے بھی سفر کرتے ہیں تب بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, وہ شرعی حکم کوئی نہیں بدل سکتا, رکھ بھی سکتے ہیں. اچھا, بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر کے دوران تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ساتھیوں نے روزہ رکھا ہوا, چند نے چھوڑ دیا. جب افطار کا وقت آیا تو جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ تو سارے لیٹ گئے, ان میں تو ہمت ہی نہ رہی, اور جو بغیر روزے والے تھے انہوں نے خیمے لگائے, ان کے افطار کا بندوبست کیا. اس میں نبی علیہ السلام نے ورڈکٹ دی کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر. اچھا, آپ نے روزہ رکھا, اس وقت تو بڑی ہمت سے رکھ لیا, بعد میں اندازہ ہو کہ یار میں تو یہ چلا ہی نہیں سکتا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو عصر کے وقت میں جا کے آپ نے اعلانیہ صحابہ کو جمع کیا اور یوں پیالہ فضا میں بلند کیا اور روزہ اپنا توڑ دیا عصر کے وقت, حالانکہ پیچھے 2.5-3 گھنٹے ہی رہ گئے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ سب لوگ روزہ توڑ دو, کیونکہ آگے جنگ ہونے والی تھی. مطلب یہ روزہ اگر نہ توڑتے انہوں نے کیا لڑنا تھا آگے. کچھ لوگوں نے کہا کہ خیر ہے 2-2.5 گھنٹے ہم نکال ہی لیں گے, تو روزہ ہم نہ ہی توڑے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ میرے نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا, پھر سب نے توڑ دیا روزہ. اچھا, اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ مسافر نے اگر ہمت کر کے روزہ رکھ لیا اور بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ میں نبھا نہیں سکوں گا, تو وہ توڑ بھی دے, توڑ سکتا ہے, اور کفارہ بھی کوئی نہیں, صرف 1 روزے کی قضا دے گا. جو اس پہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ 60 روزے اس نے رکھنے. اس سفر میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش رکھی ہے. ٹھیک ہے, سنن نسائی میں ایک حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک سفر کے دوران رمضان کا مہینہ تھا, نبی علیہ السلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے رکھ لیا. نبی علیہ السلام نے قصر نماز پڑھی اور میں نے پوری نماز پڑھی.
जब वापसी पे हम घर पहुंचे तो मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैंने तो नमाज भी पूरी पढ़ी, मैं तो खैमे में थी, तो औरत में तो जमात वाजिब नहीं है ना, और मैंने तो रोजा भी रखा आपने। तो आपने फरमाया अहसनती या आयशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी अगर तुम चला सकती थी तो, और मुझ पे भी कोई मलामत नहीं है, मैंने भी अल्लाह की रुखसत से फायदा उठाया। ये सुनन नसाई की हदीस इस बात पे सबूत है कि रोजादार अगर सफर में रोजा रख ले तो अच्छा काम है, अगर वो निभा सकता है, और नमाज भी अगर पूरी पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले। ये कसर वाजिब नहीं है, ऑप्शनल है। आप कुरान में भी अल्फाज हैं कि कोई हर्ज नहीं अगर तुम सफर में कसर कर लो, अलबत्ता कसर करें तो ज्यादा प्रेफरेबल बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर रोजे से और सफर से जुड़े हुए दो मसाइल है। मुख्तलिफ मकातब फिक्र किलोमीटर्स को मुख्तलिफ तादाद में बता रहे होते हैं, असल मयार और वो तयन क्या है, कितने किलोमीटर है आज के जमाने में जहाँ सफर होता है? देखिए, जो मुस्लिम शरीफ में है ना, वो 3 फरसख का जिक्र है, जो 9 मील बनते हैं, अरेबिक मील। ये मील का लफ्ज अरेबिक से इंग्लिश में गया हुआ है, सही मुस्लिम में मील का लफ्ज मौजूद है, अरेबिक से अंग्रेजी में गया तो ये माइल बन गया, क्योंकि पहले हम दुनिया को रूल करते थे तो हमारे जो टर्म्स हैं वो एक्सपोर्ट होती थी, ठीक है, तो वो नॉटिकल माइल्स बनते हैं, ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर। जो अरेबिक माइल है ना, वो हमारे ऑलमोस्ट 1.8 यानी 2 किलोमीटर राउंड ऑफ कर ले तो ये तकरीबन 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर शहर से बाहर अगर आप निकले तो आप मुसाफिर हैं। अच्छा, शहर की हुदूद से बाहर? हाँ, या अपने घर से बाहर? नहीं, शहर की हुदूद से बाहर, ये शर्त है। कराची वाला 3 घंटे भी अंदर घूमता रहे, वो मुसाफिर नहीं होगा, वो फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता। लेकिन यूरोप अमेरिका में मैं अक्सर भाइयों से कहता हूं कि आप लोग तो सबवेज के जरिए रोजाना 25, 30, 40 किलोमीटर सफर करते हैं, तो आप रोजाना नमाजें कसर भी पढ़ें, अच्छा, नमाजें जमा भी करें, अच्छा, और रोजा भी अगर आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, लेकिन बाद में तो आपको रखना पड़ेगा, तो रोजा तो आप रखते रहे, ज़ाहिर है मौसम भी वहां पे ठंडा होता है, इतना इशू नहीं होता। लेकिन ये फैसिलिटी आपके पास कितनी है कि आप रोजाना नमाजों को जमा करें, 2 जोर और 2 असर इकट्ठी पढ़ लें, और सुन्नत भी हो जाएगी पूरी, और आप के लिए कितनी बड़ी फैसिलिटी है। तो आपको मुस्लिम की वो हदीस याद आ जाएगी कि जो इब्ने अब्बास ने कहा था कि नबी इस्लाम ने फरमाया, यानी ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए और इसमें कोई तंगी बाकी ना रहे, नबी इस्लाम ने इसलिए नमाजों को जमा किया। बेशक ऐसा ही है। ये तो आपने सफर की मुसाफत को बता दी है, किलोमीटर्स भी अंदाजन पता लग गया। जी, 20 किलोमीटर बेहतर हो गया। अब एक इंसान सफर का इरादा करता है, यानी मैं कराची के दरवाजे पे खड़ा हूँ, मैंने हैदराबाद या फैसलाबाद की तरफ आना है, तो उस वक्त जो नमाज का वक्त है ना, उसको भी कसर करूंगा, या मैं जब 20 सफर जाऊंगा और 20 किलोमीटर क्रॉस कर लूंगा तब मुझे कसर? नहीं, जैसे ही आपने अपना शहर छोड़ दिया ना, अच्छा, तो आपने सफर की कैटेगरी में फॉल कर गए। इसका सबूत यह है कि बुखारी में है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब वापस आते थे सफर से, तो साहबा कहते हैं कि कूफे की बाउंड्री में दाखिल होने से पहले हम कूफे में अपने घरों को देख रहे होते थे, और हजरत अली कहते थे नमाजें यहीं पे हम कसर करके पढ़ते हैं, अल्लाह की फैसिलिटी से फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो वो बाउंड्री पे पढ़ते थे, ये कोई ऐब वाली चीज नहीं है। मैं कई बार जब इस्लामाबाद से जेलम आता हूं, तो मैं जेलम का जब वो एरिया स्टार्ट होने लगता है तो उससे पहले ही नमाज कसर अदा कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मौला अली की सुन्नत पे मैंने अमल किया कि आपने कूफे के आपको घर भी नजर आ रहे होते थे, आप कहते थे हम अल्लाह की फैसिलिटी से। अच्छा, इससे ये भी पता चला कि अगर टाइम बाकी भी हो तब भी आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, बाउंड्री से बाहर, बाउंड्री से बाहर है। वरना तो ये हो कि हम तो ये मशवरा दें कि हजरत कार पहुंच ही गए हो तो पूरी पढ़ो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अल्लाह की फैसिलिटी से फायदा उठाए। ठीक है। अच्छा, कुछ मसाजिद भी ऐसी हैं जहाँ पे चाहें तो वैसे आप कसर कर ही नहीं सकते। मस्जिद हराम के बारे में भी ऐसी है कि वहां पर आपको पूरी नमाज पढ़नी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सफर के अहकाम तो जनरल है। अच्छा, और ये मस्जिद हराम के बारे में पता नहीं क्या क्या मिथ्स मशहूर है। एक इतनी बड़ी मिथ है कि जी वहां आप नमाजी के आगे से भी गुजर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। वो कहते हैं नहीं जी, वो देखें बड़ी मस्जिद है तो आप नमाजी के आगे से भी गुजर। अगर नमाजी के आगे से गुजरने का कोई इशू होता तो नबी इस्लाम सुतरे का हुक्म फरमाते, सुतरा रखना तो जरूरी है। तो वहां पे लोग बेधड़क नमाजियों के आगे से गुजर होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन दी जा सकती है कि जो तवाफ़े काबा करने वाले लोग हैं ना, वो ऑलरेडी एक इबादत में इन्वॉल्व है, उनकी तो मजबूरी है कि उन्होंने वो चक्कर काटना है। अब जो नमाजी उनके आगे आके नमाज पढ़ रहे हैं ना, और उसके आगे से तवाफ़े काबा वाले गुजर रहे हैं, वो नमाजी को एहतियात करनी चाहिए। हम तो जितना अरसा वहां जब कभी भी गए हैं, मैं तो अपनी वाइफ को सामने बिठाता था, पीछे 2 नफिल पड़े जो तवाफ वाले होते थे, फिर मैं बैठ जाता था सुतरा बन के। तो सुतरे का तो आपने एहतमाम खुद करना है। और ये भी गलत मशहूर है कि 2 सफों के बाद आप गुजर सकते हैं। अच्छा, नहीं गुजर सकते। अगर 2 सफों के बाद गुजर सकते होते तो नबी इस्लाम सुतरे का क्यों बताते? एक ज़ईफ रवायत है अबू दाऊद में, उसमें भी अल्फाज है कि एक शख्स पत्थर उठाए और पूरा जोर लगा के फेंके, जितनी दूर जाके गिरे उसके आगे से नमाजी गुजर सकता है।
تو پھر بھی یہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود بھی کسی کام کی نہیں ہے, تو آپ نمازی کے آگے سے گزر ہی نہیں سکتے بغیر سترے. بہتر ہو گیا.